Hello everyone, myself Govind Daspute, lecturer at Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shogao. Dear student, last lecture we start new chapter, that is the semi-solid dosage forms, in which ointments, paste and jellies. In last lecture we learn what is the semi-solid dosage form. Semi-solid dosage form is mainly meant for, or it are mainly meant for external application, like example ointments, creams, jellies and paste. Suppository are also included in this category, although these are unit dosage form. These are the unit dosage forms. Also last lecture we discussed what is the ointments. What is the ointments? Ointments are semi-solid preparations meant for external application to the skin or mucous membrane. They usually contain a medicament or medicaments dissolved, suspended or emulsified in an ointment base. They may contain a suitable antimicrobial preservatives. The ointments are mainly used as protective or emollient for the skin. Then also discuss classification of ointments. Ointments may be classified two types. First, according to their therapeutic properties based on penetration. Second, according to their therapeutic use. In class, ointment classified according to properties based on penetration. First class is epidermic ointments, second endodermic ointments, third diadermic ointments. Epidermic ointments means these are meant for action on epidermis and produce local effect. These are the epidermic ointments. Endodermic ointments are meant for action on deeper layer of cutaneous tissue. This is the endodermic ointments. Diadermic ointments, these ointments are meant for deep penetration and release the medicaments that pass through the skin and produce systemic effect. Then second class ointment classified according to therapeutic uses, in which first antibiotic ointments to kill microorganism, antifungal ointments used to inhibit or kill fungi, anti-inflammatory and ointments used to relieve inflammatory, allergic and pudendal conditions of the skin, antibiotic ointments used to relieve itching, astringent ointment. These ointments cause contraction of the skin and decrease discharge. Antiedematous ointment, these ointments used to prevent oozing and excretion from vesicle on the skin. Keratolytic ointments used to remove or soften the horny layer of the skin. Counter irritant ointments are applied locally to irritate the skin. Ointments used for dandruff treatment are applied locally to get relief from dandruff. Ointments for psoriasis treatment. Then parasite ointments used to destroy or inhibit living infections such as lice, ticks. And last one, protectant ointments used to protect the skin from moisture, air and sun rays and other chemical substances. Up to here we discuss in last lecture. Now in this lecture we discuss about ointment base. What is the ointment base? Definition we can see on a slide. The ointment base is the substance or part of an ointment which
serve as carrier or vehicle for the medicaments. काय डेफिनेशन आहे ऑइंटमेंट बेसची? असा सबस्टन्स आणि ऑइंटमेंटचा असा पार्ट ज्या पार्टवरती व्हेकल मेडिकामेंट व्हेकल म्हणून ॲक्ट होतं किंवा कॅरियर म्हणून ॲक्ट होतं त्याला म्हटलं आहे ऑइंटमेंट बेस. ठीक आहे, ऑइंटमेंट बेस म्हणजे काय की ऑइंटमेंट बेस म्हणजे असा सबस्टन्स किंवा ऑइंटमेंटचा असा पार्ट ज्या पार्टवरती मेडिकामेंट किंवा ज्या पार्टला व्हेकल म्हटलं आहे, मेडिकामेंटसाठी व्हेकल म्हटलं आहे किंवा कॅरियर म्हटलं आहे त्याला म्हटलं आहे ऑइंटमेंट बेस. काय म्हणून ॲक्ट होतो? कॅरियर किंवा व्हेकल फॉर द मेडिकामेंट्स. दिस इज द medicament base. While selecting a suitable ointment base, the factor such as action desire, nature of the medicament to be incorporated and the stability of an ointment are to be considered. When selecting of the ointment base, जेव्हा ऑइंटमेंटचा बेस सिलेक्ट करायचा असतो त्यावेळेस त्या ऑइंटमेंट बेसची डेझायर ॲक्शन काय आहे किंवा त्याचं नेचर ऑफ मेडिकामेंट काय आहे टू बी इनकॉर्पोरेटेड ऑफ द स्टॅबिलिटी ऑफ ऑइंटमेंट या गोष्टींचा विचार केला जातो. देन सम आयडियल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑइंटमेंट बेस. मग ऑइंटमेंट बेसच्या काय आयडियल प्रॉपर्टीज आहेत? फर्स्ट, इट शुड बी इनर्ट. कसं असलं पाहिजे? इट शुड बी इनर्ट. सेकंड, इट शुड बी ओडरलेस अँड स्मूथ. इट शुड बी ओडरलेस अँड स्मूथ. प्रॉपर्टी फर्स्ट काय असलं पाहिजे? इनर्ट. सेकंड, ओडरलेस अँड स्मूथ. थर्ड, शुड बी फिजिकली अँड केमिकली स्टेबल. फिजिकली आणि केमिकली स्टेबल असला पाहिजे ऑइंटमेंट बेस. देन फोर्थ, शुड नॉट रिटार्ड हिलिंग ऑफ द वुंड. शुड नॉट रिटार्ड हिलिंग ऑफ द वुंड. देन फोर्थ, शुड नॉट प्रोड्यूस इरिटेशन ऑर सेन्सिटायझेशन ऑफ द स्किन. त्याने स्किनला कसल्याही प्रकारचं इरिटेशन किंवा सेन्सिटायझेशन प्रोड्यूस केले नाही पाहिजे. देन ऑल्सो इट शुड बी सच ऑफ कन्सिस्टन्सी दॅट इट स्प्रेड्स अँड सॉफ्टनेस when applied to the skin with stress, and also it should be compatible with the skin and with incorporated medicaments. This is the properties of ointment. First one, should be inert. Second, should be odorless and smooth. Third, should be chemically and physically stable. Fourth, it should not produce irritation or sensitization of the skin. Fifth, it should not retard healing of the wound. Next, should be such a consistency that it spread and soften when applied to the skin with stress. And last one, it should be compatible with the skin and with the incorporated medicaments. These are the properties of ointment base. There is no single ointment base which possess all the qualities of an ideal ointment base. So it becomes necessary to use more than one ointment base in preparation of ointments. The next point, classification of ointment base. Classification of ointment base, these classify into 4 classes. We can see on slide. First, oleaginous base, absorption base, emulsion base, and last one, water soluble base. Classification, ऑइंटमेंटचं क्लासिफिकेशन किती प्रकारे होतं? 4 प्रकारे. oleaginous base, absorption base, emulsion base, water soluble base. In which oleaginous base, the base consists, now discuss one by one. First, oleaginous base, in which the base consists of water insoluble hydrocarbons, vegetable oils, animal fats and waxes. oleaginous base मध्ये काय काय आहेत? वॉटर सोल्युबल हायड्रोकार्बन्स आहेत, व्हेजिटेबल्स ऑइल्स व्हेजिटेबल्स आहेत, ॲनिमल फॅट्स आहे आणि वॅक्स आहे. द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोकार्बन बेस आर सॉफ्ट पॅराफिन, हार्ड पॅराफिन अँड लिक्विड पॅराफिन. सॉफ्ट पॅराफिनलाच काय म्हटलं आहे? पेट्रोलियम असं म्हटलेलं आहे. पण त्यांनी काय सांगितलं आहे? सॉफ्ट पॅराफिनमध्ये काय सांगितलं आहे?
किंवा पेट्रोलॅक्टममध्ये काय सांगितले, पेट्रोलॅक्टम सॉफ्ट पॅराफिन म्हणजेच काय, पेट्रोलॅक्टममध्ये काय सांगितलं, इट इज अ प्युरिफाईड मिक्सचर ऑफ सेमी सॉलिड हायड्रोकार्बन्स ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलम. एक आहे, एक सेमी सॉलिड मिक्सचर आहे, कशाचं, हायड्रोकार्बन्सचं सेमी सॉलिड मिक्सचर आहे, जे कशापासून मिळवलं जातं, पेट्रोलियमपासून मिळवलं जातं. देर आर टू व्हरायटीज ऑफ सॉफ्ट पॅराफिन, इट्स येलो अँड सॉफ्ट पॅराफिन इज ऑदर व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन. यामध्ये पण सॉफ्ट पॅराफिनमध्ये पण 2 व्हरायटी भेटतात, येलो सॉफ्ट पॅराफिन अँड व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन. व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन जे आहे, इट्स प्रिपेअर बाय ब्लिचिंग येलो पॅराफिन. कशापासून बनवलं जातं, व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन ब्लिचिंग येलो पॅराफिनपासून बनवलं जातं. बोथ दिस सॉफ्ट पॅराफिन हॅव मेल्टिंग पॉईंट, दोन्हीचा पण मेल्टिंग पॉईंट कितीच्या दरम्यान आहे, 38 ते 56 डिग्री सेल्सिअसच्या दरम्यान आहे. दोनही येलो सॉफ्ट पॅराफिन आणि व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन दोन्हीचाही मेल्टिंग पॉईंट. देन व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन इज यूज वेन द मेडिकामेंट इज व्हाईट ऑर कलरलेस. व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन केव्हा यूज केलं जातं, जेव्हा मेडिकामेंट व्हाईट किंवा कलरलेस असेल तेव्हा व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन यूज केलं जातं. आणि व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन केव्हा यूज केलं जात नाही, द प्रिपरेशन ऑफ ऑप्थॅल्मिक ऑइंटमेंट्स, बिकॉज व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन मे कंटेन स्मॉल ट्रेसेस ऑफ ब्लिचिंग एजंट which are generally left over after bleaching the yellow soft paraffin. Hence the white soft paraffin may cause irritation to the eye. ज्यावेळेस ऑप्थॅल्मिक ऑइंटमेंट्स बनवायचे असतात त्यावेळेस व्हाईट पॅराफिन यूज केला जात नाही. आणि व्हाईट पॅराफिन केव्हा यूज केला जातो, ज्यावेळेस मेडिकामेंट्स कलरलेस किंवा व्हाईट असेल तेव्हा यूज केला जातो. पण इन केस जेव्हा ऑइंटमेंट्स हे ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी असतील त्यावेळेस व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन यूज केलं जात नाही. ही समजलं. हे फर्स्ट पेट्रोलॅक्टम और सॉफ्ट पॅराफिन. सॉफ्ट पॅराफिनचे 2 प्रकार पडतात, व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन आणि येलो सॉफ्ट पॅराफिन. दोन्हींचा पण मेल्टिंग पॉईंट 38 डिग्री सेल्सिअस ते 56 डिग्री सेल्सिअसच्या मध्ये आहे. आणि सॉफ्ट पॅराफिन, व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन केव्हा यूज केलं जातं, ज्या वेळेस मेडिकामेंट व्हाईट असेल किंवा कलरलेस असेल त्यावेळेस व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन यूज केलं जातं. आणि केव्हा व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन यूज केलं जात नाही, ज्या वेळेस ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन बनवायचे असतील किंवा ऑप्थॅल्मिक ऑइंटमेंट्स बनवायचे असतील त्यावेळेस व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन यूज केलं जात नाही. कारण काय आहे की व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिनमध्ये जे काही स्मॉल ट्रेसेस असतात ब्लिचिंग एजंटचे, ते काय करतात, आयला इरिटेट करतात, डोळ्यांना इरिटेट करतात. म्हणून ते इरिटेशन थांबवण्यासाठी व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशनमध्ये यूज केलं जात नाही. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन, हार्ड पॅराफिन. हार्ड पॅराफिन इट इज प्युरिफाईड मिक्सचर ऑफ सॉलिड हायड्रोकार्बन्स ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलॅक्टम. आता सॉफ्ट पॅराफिन कशापासून ऑप्टेन होतं आहे, पेट्रोलियमपासून ऑप्टेन होतं आहे. देन हार्ड पॅराफिन कशापासून ऑप्टेन होतं आहे, पेट्रोलॅक्टमपासून ऑप्टेन होतो आहे. आणि इट इज ऑल्सो कलरलेस आणि व्हाईट. हा हार्ड पॅराफिन कसा आहे, कलरलेस और व्हाईट ट्रान्सकुलंट, ओडरलेस, कलरलेस आहे, ओडरलेस आहे, टेस्टलेस आहे, वॅक्स लाईक सबस्टन्स. अँड इट यूज टू हार्डन और सॉफ्टन द ऑइंटमेंट बेस. हा दोन्हीमध्ये पण यूज केला जातो, हार्डन आणि सॉफ्टन ऑइंटमेंट बेसमध्ये पण यूज केला जातो. दिस इज द हार्ड पॅराफिन. देन लिक्विड पॅराफिन, इट कन्सिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हायड्रोकार्बन्स अँड ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम बाय डिस्टिलेशन. पेट्रोलियमपासून लिक्विड पॅराफिन कुठून ऑप्टेन केलं जातं, पेट्रोलियमपासूनच ऑप्टेन केलं जातं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेसने. यालाच काय म्हटलं आहे, व्हाईट मिनरल ऑइल. लिक्विड पॅराफिनलाच काय म्हटलं आहे, व्हाईट मिनरल ऑइल आणि लिक्विड पेट्रोलम. म्हणजे लिक्विड पॅराफिनला 3 नेम आहेत, व्हाईट मिनरल ऑइल, लिक्विड पेट्रोलियम आणि लिक्विड पॅराफिन. हे 3 नेम म्हणजे एकच आहेत. लिक्विड पॅराफिन म्हणजेच व्हाईट मिनरल ऑइल, लिक्विड पॅराफिन म्हणजेच लिक्विड पेट्रोलियम. इट इज ओडरलेस. लिक्विड पॅराफिन पण कसं आहे, ओडरलेस आहे, कलरलेस आहे, टेस्टलेस आहे आणि ट्रान्सपरंट ऑइल लिक्विड आहे. ठीक आहे. कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस आणि ट्रान्सपरंट. इट इज सोल्युबल इन इथर. लिक्विड पॅराफिन कशामध्ये सोल्युबल आहे, इथर आणि क्लोरोफॉर्ममध्ये सोल्युबल आहे. आणि इनसोल्युबल कशामध्ये आहे, वॉटर आणि अल्कोहोलमध्ये इनसोल्युबल आहे.
आणि केव्हा यूज केलं जातं, इज यूज अलॉंग विथ हार्ड पॅराफिन अँड सॉफ्ट पॅराफिन टू गेट डिझायर कन्सिस्टन्सी ऑफ द ऑइंटमेंट. तेव्हा हे लिक्विड पॅराफिन यूज केलं जातं. समजलं आहे. लिक्विड पॅराफिन काय कुठून ऑप्टेन केलं जातं, पेट्रोलियमपासून ऑप्टेन केलं जातं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेसनी. यालाच काय म्हणतात, व्हाईट मिनरल ऑइल, आणि अजून काय म्हणतात, लिक्विड पेट्रोलियम असं म्हणतात. मग हे कसं आहे, कलरलेस आहे, ओडरलेस, टेस्टलेस आणि ट्रान्सपरंट ऑइल लिक्विड आहे. आणि हे इथर आणि क्लोरोफॉर्ममध्ये सोल्युबल आहे, वॉटर आणि अल्कोहोलमध्ये इनसोल्युबल आहे. आणि हे केव्हा यूज केलं जातं, व्हेन अलॉंग विथ द हार्ड पॅराफिन आणि सॉफ्ट पॅराफिन टू डिझायर कन्सिस्टन्सी ऑफ द ऑइंटमेंट. मग आता हे झालं लिक्विड पॅराफिन. मग द ऑलेजिनियस बेस आर लुझिंग देअर इम्पॉर्टन्स नाउडेज फॉर द फॉलोइंग रिझन. मग ऑलेजिनियस बेस त्याचे इम्पॉर्टन्स किंवा त्याचं यूज कमी होऊ राहिलं आहे का, त्याला रिझन आहेत. फर्स्ट, दे आर ग्रेझी, ते कसे आहेत, ग्रेझी आहेत. सेकंड, दे आर स्टिकी अँड आर डिफिकल्ट टू रिमूव्ह बोथ फ्रॉम स्किन अँड क्लोदिंग. आणि ते एकदम चिकट, स्टिकी आणि स्किनवरून काढण्यासाठी पण डिफिकल्ट आहे, त्यामुळे पण त्याचा यूज कमी केला जातो. देन दे कंटेन बॉडी हीट. त्यामध्ये काय दे रिटेन बॉडी हीट विच मे प्रोड्यूस अँड अनकम्फर्टेबल फिलिंग ऑफ वॉर्म. देन फोर्थ वन, दे डू नॉट हेल्प इन द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट. ते मेडिकामेंट ॲब्सॉर्प्शन करण्याला हेल्प करत नाहीत. अँड लास्ट वन, दे प्रिव्हेंट ड्रेनेज ऑन ओझिंग areas and also prevent evaporation of cutaneous secretion along with perspirations. This is the reason for the don't use of the oleaginous base. समजलं, हे झालं oleaginous base. Then second one is the absorption base. इन ॲब्सॉर्प्शन बेस, आता ॲब्सॉर्प्शन बेस काय म्हटलं आहे, दीज बेस आर जनरली अनहायड्रस सबस्टन्स विच हॅव द प्रॉपर्टी ऑफ ॲब्सॉर्बिंग ऑर इमल्सिफाईंग. ॲब्सॉर्प्शन बेसलाच काय म्हटलं आहे, की कसे सबस्टन्स आहेत, अनहायड्रस सबस्टन्सेस आहेत आणि दे हॅव, त्यांना कसली प्रॉपर्टी आहे, ॲब्सॉर्ब करण्याची प्रॉपर्टी आहे. आणि इट कन्सिडरेबल क्वांटिटीज ऑफ वॉटर बट स्टील रिटेनिंग देअर ऑइंटमेंट लाईक कन्सिस्टन्सी. ऑइंटमेंट लाईक त्यांना कन्सिस्टन्सी आहे, बट यांचा मेन पर्पज काय आहे, ॲब्सॉर्प्शन ऑर इमल्सिफाईंग. द ॲब्सॉर्प्शन बेस अगेन टू टाईप. फर्स्ट वन, नॉन इमल्सिफाईड बेस ऑर वॉटर इन ऑइल इमल्शन बेस. पुन्हा याचे दोन टाईप पडतात. ॲब्सॉर्प्शन बेसचे दोन टाईप पडतात. पहिला बेस नॉन इमल्सिफाईड बेस आणि वॉटर इन ऑइल इमल्शन बेस. द नॉन इमल्सिफाईड बेस ॲब्सॉर्ब वॉटर अँड ॲक्वियस सोल्युशन प्रोड्युसिंग वॉटर इन ऑइल इमल्शन. फॉर एक्झाम्पल वूल फॅट, वूल अल्कोहोल, बीजवॅक्स आणि कोलेस्टेरॉल. द वॉटर इन ऑइल इमल्शन आर कॅपेबल ऑफ absorbing more water and have the properties of non-emulsified base. For example, hydrous wool fat, lanolin, hydrous wool fat आणि त्यालाच काय म्हटलंय, लॅनोलिन. आपण वन बाय वन पाहूया. वूल फॅटमध्ये काय सांगितलंय, इट इज द प्युरिफाईड फॅट लाईक सबस्टन्स ऑप्टेन फ्रॉम द वूल ऑफ शीप. कुठून ऑप्टेन केला जातो, वूल ऑफ शीप. आणि यालाच काय म्हटलं आहे, अनहायड्रस लॅनोलिन. वूल फॅटलाच काय म्हटलं आहे, इट ऑल्सो नोन ॲज अनहायड्रस लॅनोलिन. इट कॅन ॲब्सॉर्ब अबाउट 50% ऑफ इट्स वेट ऑफ वॉटर. किती पर्सेंट ॲब्सॉर्ब करतो आहे, 50% इट्स वेट ऑफ वॉटर. सो इट इज यूज इन ऑइंटमेंट्स वेअर द proportion of water or aqueous liquids to be incorporated in hydrocarbon base is too large. It is an important constituent of simple ointment base and eye ointment base. कुठे यूज केलं जातं,
सिम्पल ऑइंटमेंट बेस आणि आय ऑइंटमेंट बेसमध्ये यूज केलं जातं वूल फॅट. यालाच काय म्हटलं आहे, अनहायड्रस लॅनोलिन. देन सेकंड, हायड्रस वूल फॅट. हायड्रस वूल फॅटमध्ये काय सांगितले, हा प्युरिफाईड फॅटसारखा सबस्टन्स आहे. हा पण वूल ऑफ शीपपासून ऑब्टेन केला जातो आणि याला म्हटलं आहे फक्त लॅनोलिन. याला काय म्हटलं आहे, फक्त लॅनोलिन म्हटलं आहे. वूल फॅटला काय म्हटलं आहे, अनहायड्रस लॅनोलिन, आणि हायड्रस वूल फॅटला काय म्हटलं आहे, लॅनोलिन. आणि हा कशात, इन वॉटरमध्ये इनसोल्युबल आहे, इथर आणि क्लोरोफॉर्ममध्ये सोल्युबल आहे. हायड्रस वूल फॅट हे जे मिक्सचर आहे 70% वेट बाय वेट वूल फॅट आणि 30% वेट बाय वेट प्युरिफाईड वॉटर. आणि हे कशासाठी यूज केलं जातं, इमोलंट अँड ॲज अॅन इन्ग्रिडियंट ऑफ सेव्हरल अदर ऑइंटमेंट्स. त्यासाठी हे हायड्रस वूल फॅट यूज केलं जातं. समजलं आहे काय म्हटलं, याला लॅनोलिन म्हटलं आहे. आणि हे कशापासून ऑब्टेन होतं आहे, वूल फ्रॉम शीप. हे वॉटरमध्ये इनसोल्युबल आहे, क्लोरोफॉर्म आणि इथरमध्ये सोल्युबल आहे. ठीक आहे. देन वूल अल्कोहोल. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वूल फॅट बाय ट्रीटिंग इट विथ अल्कली अँड सेपरेटिंग द फ्रॅक्शन कंटेनिंग कोलेस्टेरॉल अँड अदर अल्कोहोल्स. हे कुठून ऑब्टेन होतं आहे, वूल फॅट. वूल फॅटला जेव्हा ट्रीट केलं जातं अल्कलीसोबत आणि त्याचं सेपरेशन फ्रॅक्शन केलं जातो कंटेनिंग कोलेस्टेरॉल आणि अदर अल्कोहोल्स, त्यावेळेस इट कंटेन नॉट लेस दॅन 30% ऑफ कोलेस्टेरॉल and it is used an emulsifying agent for the preparation of oil in water emulsion. It is also used in improve the texture, stability and emollient properties of oil in water emulsions. This is the wool alcohol. And last one, beeswax. It is purified wax obtained from honeycomb of bees. कुठून beeswax कुठून मिळवलं जातं, honeycomb पासून मिळवलं जातं. इट इज अवेलेबल ॲज येलो बीजवॅक्स अँड व्हाईट बीजवॅक्स. बीजवॅक्स पुन्हा 2 प्रकारचा अवेलेबल आहे, येलो बीजवॅक्स आणि व्हाईट बीजवॅक्स. व्हाईट बीजवॅक्स हे ब्लिचिंग ऑफ येलो बीजवॅक्सपासून ऑप्टेन मिळवलं जातं. व्हाईट बीजवॅक्स ब्लिचिंग ऑफ येलो बीजवॅक्सपासून मिळवलं जातं. आणि ही कशासाठी यूज केलं जातात, इट यूज फॉर सिफ्टनिंग एजंट इन पेस्ट अँड ऑइंटमेंट. सिफ्टनिंग एजंट, पेस्ट आणि ऑइंटमेंटमध्ये सिफ्टनिंग एजंट म्हणून यांचा उपयोग होतो. आता ॲब्सॉर्प्शन बेसचे ॲडव्हान्टेजेस सांगितले आहेत. मग फर्स्ट ॲडव्हान्टेजेस काय आहे, द बेस इज कॉम्पेटेबल विथ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकामेंट. देन सेकंड, द बेस कॅन ॲब्सॉर्ब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉटर ऑर ॲक्वियस सबस्टन्सेस. द बेस आर relatively heat stable and the base may be used in their anhydrous form or emulsified form. These bases are quite greasy but these can easily remove from the skin as compared to oleaginous base. This is the all about the absorption base. Next one, emulsion base. These base are semi-solid or have a cream-like consistency. Emulsion base कसे आहेत, सेमी सॉलिड आणि क्रीमसारखी त्यांची कन्सिस्टन्सी आहे. आणि यामध्ये दोन्ही प्रकारचे इमल्शन ऑइंटमेंट बेस म्हणून यूज करतात. पहिलं ऑइल इन वॉटर इमल्शन आणि वॉटर इन ऑइल इमल्शन, हे दोन्ही प्रकारचे इमल्शन ऑइंटमेंट बेस म्हणून यूज केले जातात. द ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शन बेस आर मोर पॉप्युलर बिकॉज दे कॅन इझिली रिमूव्ह फ्रॉम द स्किन क्लोथ बाय वॉशिंग विथ वॉटर. आणि जे ऑइल इन वॉटर टाईपचे इमल्शन आहे ते जास्त प्रमाणात यूज केले जातात कारण ते स्किनवरून किंवा क्लोथवरून, कापडावरून रिमूव्ह करण्यासाठी इझी आहेत. आणि वॉटर इन ऑइल टाईप ऑफ इमल्शन इमल्शन बेसमध्ये दोन्ही प्रकारचे इमल्शन्स, वॉटर इन ऑइल आणि ऑइल इन वॉटर टाईपचे इमल्शन यूज केले जातात. ऑइल इन वॉटर टाईपचे इमल्शन जास्त यूज केले जातात कारण ते स्किनमधनं इझिली रिमूव्ह होतात. आणि वॉटर इन ऑइल टाईपचे इमल्शन जे ग्रीझी आणि स्टिकी आहे त्यामुळे ते जास्त प्रमाणामध्ये यूज केले जात नाही. आणि जे इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट आहेत ते प्रिपेअर बाय इमल्सिफाईंग वॅक्स, व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन आणि लिक्विड पॅराफिन. It all about the emulsion based. Then next and last one,
water soluble bases. These are commonly known as, त्याला अजून काय म्हटलं आहे, ग्रेसलेस ऑइंटमेंट बेस. ग्रेसलेस ऑइंटमेंट बेस असं म्हटलं आहे कशाला, वॉटर सोल्युबल बेसलाच. आणि ही वॉटर सोल्युबल बेसमध्ये काय आहे, वॉटर सोल्युबल इन्ग्रेडियंट, मग त्यामध्ये काय आहे, पॉलिइथिलीन ग्लायकॉल पॉलिमर्स. आणि ते कशासाठी पॉप्युलर आहेत किंवा त्याला काय म्हटलं आहे, कार्बोवॅक्स असं म्हटलं आहे. आणि कार्बोवॅक्स वॉटर सोल्युबल काय करतात, इट इज द नॉन होलाडाईल आणि इनर्ट सबस्टन्स. डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्युलर वेट, कार्बोवॅक्सेस available in different consistencies like liquid, semi-solid and solid also, and their molecular weights varies from 200 to 8000. It by mixing different carbowaxes, ointments of varying consistency can be obtained. Tragacanth, gelatin, pectin, cellulose derivatives, bentonite, magnesium, aluminum silicate and sodium alginate are also used as water soluble base. Now we complete here whole time point, that is the ointment base, in which point we discuss first what is the ointment base. So what is the ointment base? The ointment base is that substance or part of ointment which serve as carrier or vehicle for the medicament. म्हणजे काय की जो पार्ट आणि जो सबस्टन्स व्हेकल म्हणून ॲक्ट होतो मेडिकामेंटसाठी त्याला म्हटलं आहे ऑइंटमेंट बेस. मग याच्या प्रॉपर्टीज काय काय आहेत, इट शुड बी इनर्ट, ओडरलेस, स्मूथ, देन शुड बी फिजिकली आणि केमिकली स्टेबल, should be compatible with skin and with white incorporated medicaments, should be such as consistency that it spread and softens when applied to the skin and with stress. It should not retard healing of the wound and it should not produce irritation or sensitization of the skin. These are the properties of ointment base. आणि एक ऑइंटमेंट बेस हे सगळ्या क्वालिटीज पास करत नाही, त्यामुळे वेगवेगळे ऑइंटमेंट बेस यूज केले जातात किंवा एकापेक्षा जास्त ऑइंटमेंट बेस यूज केले जातात कशामध्ये, प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंटमध्ये. त्यामुळे ऑइंटमेंट बेसचे क्लासिफिकेशन सांगितले, फर्स्ट क्लास ऑलेजिनियस बेस, सेकंड क्लास ॲब्सॉर्प्शन बेस, थर्ड क्लास इमल्शन बेस, फोर्थ क्लास वॉटर सोल्युबल बेस. मग ऑलेजिनियस बेसमध्ये काय आहे, ही वॉटर इनसोल्युबल हायड्रोकार्बन्स आहे, व्हेजिटेबल ऑइल्स आणि ॲनिमल फॅट्स आणि वॅक्सेस आहे. They constitute of hydrocarbon base are soft paraffin, hard paraffin and liquid paraffin. Then absorption base, these are generally anhydrous substances which have the property of absorbing, emulsifying considerable quantities of water but still retaining their ointment like consistency, in which again two type, non-emulsified base and water in oil emulsion base. Then third one, emulsion base, the base are semi-solid or have a cream-like consistency. Both water in oil and oil in water emulsion use as a ointment base. Then next and last point or last class of the ointment base, that is the water soluble base, in which the commonly known as graceless ointment base. The water soluble base consists of water soluble ingredients such as polyethylene glycol polymer, which are popular known as carbowaxes, and also tragacanth, gelatin, pectin, cellulose derivatives, bentonite, magnesium, aluminum silicate and sodium alginate are also used as a water soluble base. Remaining part will be discussing next lecture.